ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಮಳಲಿ. 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಉದ್ಯೋಗಿ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಬೆರಳುಗಳ ಊತ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಇವರಂತೆಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1.2 ಕೋಟಿ ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಈ ರೋಗವನ್ನ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತ ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಧಿವಾತ ಶಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೀತಾ ಶೋಭಾ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರುಮಟಾಲಜಿ, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೀತಾ ಶೋಭಾ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ಇನ್ನು ಸಂಧಿವಾತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರುಮಟಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರುಮಟಾಲಜಿ ಆಸ್ಟರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಜಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರುಮಟಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ, ಸಕ್ರಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಘಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಘಾಯ್ ಅವರೇ, what is rheumatoid arthritis and what are the causes of rheumatoid arthritis? Basically, it is an autoimmune disease, and what we understand by immunity is the defense of our body. So our defense is basically like the Indian army you have, where the soldiers are fighting for us against the enemies. So the antibodies of our body fight against the bacteria and the viruses, and sometimes when the antibodies are confused, they fight against our own body tissues. So when they fight against our own body tissues, in the case of rheumatoid arthritis, it primarily involves the joints, and so destruction of the joints by our own antibodies is rheumatoid arthritis. It is an autoimmune disease where it affects the females more than males in a ratio of about 9:1. And it affects them in the age group of 40 to 60. However, even children as young as 5 years can be affected, or elderly more than 90 years can also be affected. And it affects everyone worldwide. Around 1% of the population in the world has rheumatoid arthritis. Again, Shweta Singhai avare, what are the symptoms of rheumatoid arthritis? So as you know, it primarily affects the joints. So the joints are basically wherever the two bones meet, that is called the joint. And wherever there is an inflammation or a swelling around the joint, that is called arthritis. And arthritis it involves the arthritis of the small joints of the hands and feet, also the larger joints like the knees, ankles, and it can present with early morning stiffness. That is a very important symptom, where early morning stiffness, where it is difficult to fold the hand in the morning, do daily activities like holding the toothbrush, or washing hands, or going to the washroom in the morning. And this morning stiffness would last for around more than half an hour in case of rheumatoid arthritis. And the joint affected will be painful. It will be red, it may be swollen, and it will be warm to touch also. So these are the symptoms of rheumatoid arthritis. Apart from affecting the joints, it can also affect other body organs like the eyes, can affect the skin where it forms certain nodules or swellings, can affect the lung in the form of interstitial lung disease. It can affect even the kidney or even the heart. And very long-standing untreated rheumatoid arthritis, it can even lead to cardiovascular mortality. Shweta Singhai avare, once the patient has these symptoms, how do we manage it? So the most important thing in rheumatology, like I am a rheumatologist, and is the symptoms. So 70% of the diagnosis is based on symptoms. It's not as straightforward as
as sugar, where you have sugar more than 250 and you're labeled a diabetic. No, it's not like that. So based on the symptoms, the probability of the rheumatoid arthritis being high, and what are the symptoms, as I just mentioned: stiffness of the joints, early morning stiffness more than half an hour, and small joints of the hands usually involved, or the feet. So once these symptoms are there, we have to do certain tests like rheumatoid factor, or there is another blood test like anti-CCP which is done. There are certain blood tests like ESR and CRP also which are done. So these tests being done, once it is confirmed that there is rheumatoid arthritis, these tests are positive in about 70% of the patients. Some patients, around 30%, do not have these tests positive, but still they have arthritis. Prevention is better than cure, and we have to understand these symptoms. It's very important, and start investigations, and then start the treatment on time. That makes you less prone to deformities. And if we say that the longer the inflammation stays in the bones or the joints, the more is the damage. And once the damage is done, we cannot reverse it back. So once you have, supposing a patient has developed a deformity where your thumb is around this kind of shape, then it will never come back. But whenever the patient is having pain and swelling in the hands, and we start the treatment immediately, the swelling, pain, everything will come down, and the patients respond beautifully. You cannot make out whether the patient is having arthritis or not. Dr. Vinita Shobha, what are the treatment for rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis is a complex disease and it requires a very complicated sequence of treatments. It can be very well managed by a class of medications which are called as anti-rheumatic drugs or disease-modifying anti-rheumatic drugs, briefly called as DMARDs. There is no need for surgery for treatment of this disease, but one must understand that there is no cure for rheumatoid arthritis. It is a lifelong disease, and the medications only help to retard the rate of disease progression. When it is treated over weeks or months, one might feel that the disease has gone away for a little while, but if we discontinue the treatment, the disease usually comes back. The earlier one starts the effective treatment, the better are the outcomes. We also administer several supportive treatments, such as calcium supplements, such as vitamin D. And because these medications are frequently altering the immune pathways in the system, we do prescribe vaccines as and when it is required. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್ ಅವರೇ, ಈ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು? ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಇರುವ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು, ತೂಕವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ದೇಹದ ತೂಕ ಅವರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ತೂಕವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿನ 2 ಅಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ, ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೋಗಾಸನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮದ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ತಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಈ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತದ ತೊಡಕುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ? ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾಯಿಲೆ. ಯಾವುದೇ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಇಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಡದೇ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಗಮನಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೆದುಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ಲಂಗ್ಸ್, ಹೃದಯ, ಕಣ್ಣು, ಚರ್ಮ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳು ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಒಣಗೋಗೋದು, ಗಂಟ್ಲು ಒಣಗೋದು, ಚರ್ಮ ಒಣಗೋದು, ಒಣಕೆಮ್ಮು, ಉಬ್ಬಸ, ಮತ್ತೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ, ಹೀಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೋದಾಗಂತೂ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಸೊಟ್ಟಗಾಗೋದು, ಕಾಲು ಮಡ್ಚಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಲು ಮಡ್ಚಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ
ಮೊಣಕೈಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟಕೊಂಡು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡದಿರಕ್ಕಾಗಂದೆ ಕೈಗಳು ಸೆಟಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಗಳೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಲೋಟ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಸೊಟ್ಟಾಗಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದಿರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Dr. Vinita Shobha, what is the difference between rheumatoid arthritis and osteoarthritis? One could say that osteoarthritis and rheumatoid arthritis are exact opposite poles. Osteoarthritis typically occurs in older people and involves large joints such as knees or hips, whereas rheumatoid arthritis typically involves small joints of hands and feet. Osteoarthritis, the pain increases with activity, whereas in rheumatoid arthritis, the pain will usually come down with activity. So these are the exact opposite. The pattern of joint involvement and the deformities which occur in these two diseases are also very, very different. It's difficult to mix up the two diseases. Dr. Vinita Shobha, what is the difference between rheumatoid arthritis and gout? So gout, as you all very well know, it's a disease of, it's known for quite some time as disease of kings. Okay, so it was initially described in males who were obese and indulge in certain practices. And gout, typically, it involves the first toe, the large toe, the great toe in the foot, the base of that, and it causes severe excruciating pain, redness, and swelling. So much so, it makes the patient sometimes run to the emergency because of severe pain. In contrast, rheumatoid arthritis is a disease which comes on slowly. It grows over days, weeks, or months. And the pain in rheumatoid arthritis is in the fingers, it is in the toes, it is in the elbows, and it is usually bilaterally symmetrical, which is more frequently seen in the morning associated with stiffness. Dr. Vinita Shobha, can RA patients plan pregnancy? Yes, of course, RA patients can definitely plan pregnancy, but it should preferably be planned to be at a time when the disease is quiescent, so that the mother can go through the challenges of pregnancy, the physical challenges of pregnancy in a pain-free manner, and also take care of newborn without much difficulty. Further, the medications of rheumatoid arthritis sometimes can be harmful for the fetus, and they may not be compatible with lactation. So before we send our patients for pregnancy, we ensure that the medications are the safe category of medications with which the patients will not have any side effects to the child, to the newborn child, and it will be compatible with breastfeeding. Dr. Nagaraj ಅವರೇ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ RA ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರ ಆದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ರೋಗದ ಹಾಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ BP ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಏರುಪೇರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತಾವೇ ಆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮರ್ತು ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮರ್ತು ಹೋದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಫ್ಲೇರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದನ್ನ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಫ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ರುಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸದಾ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಈ RA ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಟೋಮ್ಯೂನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗೇನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಅನುವಂಶಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟೋಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತವೆ ವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಇತರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತಾವೇ ಇರಬಹುದು.
ಈ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಆಟೋಮಿನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇತರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂತ ಬೇರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಂತ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಮೆದುಳಿಗೆ ಲಕ್ವ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಥವಾ ಈ ಮೆದುಮೂಳೆ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇಂದ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ರುಮಟಾಲಜಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾತ್ರ ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ತರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರುಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ದಿರ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕೆ ವಿನ ಔಷಧಿಗಳ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ತಾವೇ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಅವಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಲ್ದಿರ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಬೆರೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ತಾವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಅನ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಜಿಸಿ ಅವರೇ, ಈ ಆರ್ಎ ರೋಗಿಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಬಹುದಾ? ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಬೇಬೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವಾರು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 30-40 years ಇಂದ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಬೇಬಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಟೆರಟೋಜೆನಿಕ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಬಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಭಯ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈಗ ಅವೈಲಬಲ್ ಸೇಫರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ಸಹ ಯೂಶಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್, ಹಾಲ್ ಕುಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಊಟ, ಡಯಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೇಫರ್ ವೇ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಬೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ವಿತ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಸೇಫರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಅವರೇ, ಈ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಧಿವಾತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ಪಡ್ತೀವಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಮೇಜರ್ ಭಯ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ವೆದರ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಫರ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇಬಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇನ್ ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40-50 ವರ್ಷದಿಂದ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರೂವನ್ ಸೇಫರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 100% ಸೇಫರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಡ, ನಾನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ ಮಗುಗೆ ಏನು ಆಗದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಹಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮಗುನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಲ್ ಕುಡ್ಸ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಭಯನ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇಫರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕಾಯಿಲೆ ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6 months ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಕಾಯಿಲೆ. ಅಂಡ್ ಸೇಫರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ರುಮೆಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಯಾವ ಸೇಫರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಅವರೇ, ಆರ್ಎ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಹುದು?
ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಗುನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಕುಡ್ಸೋದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಲ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಸ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಕುಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಹಾಲ್ ಕುಡ್ಸೋದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಬಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ. ಹಾಲ್ ಕುಡ್ಸೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಶಲಿ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಬೇಬಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಬಿ ಕೇರ್, ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬೇಬಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಬಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಜೇಸಿ ಅವರೇ, ಈ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಏನ್ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಇರಬೇಕು? ಓಕೆ, ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಿತ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಿತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಈ ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಯಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ತಿನ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ತಿನ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಾನು ರೂಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಈವನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಬೇಬಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಈವನ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಮೀಟ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಶುಗರಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಡಯಟ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ ಮಗುನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ದ ಔಟ್ಕಮ್, ದ ಬೇಬಿ ಅಂಡ್ ದ ಬೇಬೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಔಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಂಡ್ ಡಯಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೋಗ ಪೀಡಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡೋದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ, ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಹರಡೋಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.